নমস্কার, আমি সায়নী। দৈনিক রেবেলে আপনাদের স্বাগত। জানেন, আজ একটা অন্য অনুভূতি হচ্ছে, কারণ আজ দৈনিক রেবেলের ১০০তম পর্ব। গত ৯৯টি পর্বে আপনাদের যে ভালোবাসা সহযোগিতা পেয়েছি, তাতে আমরা আপ্লুত। আপনাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। আগামী দিনেও আপনারা এভাবেই আমাদের পাশে থাকবেন। তাহলে শুরু করা যাক আজকের পর্ব। আজকের পর্বে রয়েছে একটা ভালো খবর। তাহলে চলুন চটপট দেখে নিই শ্রী বালাজি নিবেদিত আজকের হেডলাইন্স। ফুটবল এক নজরে। Introducing Sri Balaji's highly acclaimed home away from home concept, Panthanivas, situated in Bolpur, amidst the land of Kabiguru Rabindranath Tagore, and with another one under construction in Duas. We are expanding our presence to Digha, Puri, and Ratchak. We are pleased to present luxury apartments and bungalows at an introductory offer price. In Bolpur, prices start from 21 lakhs onwards, while in Duas, prices start from 15 lakhs onwards. Sri Balaji, build with trust. টানা ৩ ম্যাচে জিতে বিসি রয় ট্রফির সেমিফাইনালে বাংলা। বায়ুসেনা পরাজিত মোহনবাগানের কাছে। প্রিমিয়ার ম্যাচে রেল ও পিয়ারলেস খিদিরপুর ও পাঠচক্র। কর্পোরেট বল গেমের আসর বসছে কলকাতায়। চলে আসি এবার বিস্তারিত খবরে। প্রথম ম্যাচে তামিলনাড়ু, দ্বিতীয় ম্যাচে কেরলকে হারানোর পর তৃতীয় ম্যাচে ছত্তিশগড়কে হারালো বাংলা। বৃহস্পতিবার সকালে ছত্তিশগড় নারায়ণপুর রামকৃষ্ণ মিশনের মাঠে তারা ১-০ গোলে জয় পেল। খেলার একমাত্র গোলটি করেন বাংলার অধিনায়ক সত্যজিৎ দাস। এই ম্যাচ জিতে বাংলা সেমিফাইনালে পৌঁছালো। আগামী শনিবার সেমিফাইনালে বাংলার প্রতিপক্ষ দিল্লি। বায়ুসেনাকে হারিয়ে ডুরান্ডের দ্বিতীয় ম্যাচেও জিতলো মোহনবাগান। বৃহস্পতিবার যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে তারা ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সকে হারালো। ডার্বির আগে আত্মবিশ্বাস বাড়ালো মোহনবাগান। বৃহস্পতিবার বায়ুসেনার রক্ষণ নিয়ে ছেলে খেলা করলো তারা। ৬-০ গোলের বিশাল ব্যবধানে জিতল মলিনার সবুজ মেরুন ব্রিগেড। কামিংসের জোড়া গোল ছাড়াও গোল করেন টম আলফ্রেড, লিস্টন কোলাসো, অনিরুদ্ধ থাপা ও গ্রেগ স্টুয়ার্ট। Again a lovely touch, and that is the goal number 2. Mohanbagan. Sahal Abdul Samad, great ball in. That should be finished. Goal number 3. David reflex save from Shubhajit. Danger still not averted. Set up Anirudh. Oh! Score. The scoreline here is bound to change with Craig Stewart coming in. Again, what a great setup. And it changes. Comment over Sam. The borderland territorial region. The fourth one. Yes, it is. You have not fielded your best player of the team yet today. So, leaving him also, you scored 6 goals and 3 of your foreigners have scored. So, how satisfying is that? Who is the best player? McLaren, Jenny McLaren. On penal paper. On penal paper. No, I don't know. Yeah. We didn't play with McLaren because he's not fit. He's in injury. We didn't play with Rini because he came that night. But we could play with 11 players plus 5 substitutes. We could see great players playing a great football, scoring 6 goals. Don't consume goals. Very happy. I don't know who is the best player. To me, all the players in my team are the best, and I try to help them in the best way as possible. So, today is your birthday. Who will you dedicate this win to? Everybody who loves Kumba. I hope they could enjoy, and we are going to keep working, trying to make them enjoy. Apulia and Kurunia. Kurunia has played after almost a year, and Apulia has started today. So, what is your take on this today? They are working really well. Now in that moment, I'm absolutely confident in all the players that have in the squad. They are working really well. I think they prove everybody in today's match they can play, and they can play really well.
really happy for them and really happy for me because I know that I'm right and they can help us to step by step then through our decision. Today in the field, we see the different Cummins. What the story behind this? It's the same Cummins, it's the same me. I just enjoy playing football, getting on the ball. I've got good players around me. It makes my job easy. I'm just up there for putting the ball in the back of the net. So yeah, as I say, we've signed amazing players, I think. So yeah, it makes me look better when I've got good players around me. With the first time we play against one, that last 10 minutes, a very good combination. With who? Yeah, first time. Very good combination. He's Scottish as well, so we had that connection. At the very start, I've played against him a few times and I know his qualities. He's a really good player. He's got experience in India as well, so it's going to be good fun playing with him this season. Cheers, guys. Cheers. চলে আসি এবার পরের খবরে। প্রিমিয়ার ডিভিশনের খেলায় আজ মুখোমুখি হতে চলেছে রেলওয়ে এফসি ও পিয়ারলেস। অন্যদিকে অন্য ম্যাচে খিদিরপুর ও পাঠচক্র। কি হলো সেই ম্যাচগুলিতে দেখে নেব। কল্যাণী স্টেডিয়াম বিতে পিয়ারলেস স্পোর্টস ক্লাব 2-0 গোলে হারালো রেলওয়ে এফসিকে। বিজয়ী দলের পক্ষে গোল করেন আকাশ মণ্ডল ও অরিত্র ঘোষ। অন্য ম্যাচে পাঠচক্র 3-2 গোলে খিদিরপুর এসসিকে হারায়। পাঠচক্রের হয়ে গোল করেন অর্ঘ সরকার, শতরীয় বক্সি ও শুভজিৎ মান্ডি। খিদিরপুরের হয়ে এন রাকেশ সিং জোড়া গোল করে। কলকাতায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে কর্পোরেট বল গেমের আসর। এই উপলক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। কি হলো সেখানে, চলুন দেখে নেওয়া যাক। গ্রুপ বি প্রথম টিম জেমপ্যাক। Group C, ইয়েস ব্যাংক। গ্রুপ সি প্রথম টিম ইয়েস ব্যাংক। এবার গ্রুপ ডি এর প্রথম টিমটা সঞ্চালনা দেখাবেন। তো ব্যাপার হলো কর্পোরেটদের ফুটবলের সাথে একটা যুক্ত করা। এখন যে ভারতবর্ষে যে ফুটবল খেলাগুলো হচ্ছে, আমরা যদি মানে মেন লিগ যেটাকে বলা হচ্ছে যে এফএসডিআই, সেগুলোতে সব কর্পোরেট সংস্থাগুলো যুক্ত। তাদের আর্থিক সাহায্যের জন্য আজকে টিমগুলো অনেক বেশি তারা অর্থ ইনভেস্ট করতে পারছে, টিম বানাতে পারছে। এবং আমাদের এখানে উদ্দেশ্য হলো তাদের নিত্যনৈতিক একঘেয়ে কাজের মাধ্যমে তাদের কিছুটা সময় বার করে এই একটা আয়োজন করা, যাতে তারা খেলা থেকে একটুখানি রিল্যাক্সড হয়। এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের নিশ্চয়ই একটা স্বার্থ আছে বা ইন্টারেস্ট আছে, তারা যদি অ্যাটলিস্ট আমরা 24টা যে দলকে নিয়ে করা হচ্ছে, এটা দ্বিতীয় বছর, তো অ্যাটলিস্ট তারা যদি ফুটবলে আসেন, সেটা ওভারঅল ফুটবলের উপকার। সঞ্জয়দা যেটা বললো, এবং ফার্স্ট অফ অল আমি অনিকদাকে বলবো যে থ্যাংক ইউ অনিকদা, যে তুমি এই কর্পোরেট ফুটবলকে যেটা বল গেম
এবং সিজন 2 এটা যতদূর সম্ভব। তো এটা করেছো মানে আমরা জানি যে কর্পোরেটের কি তাদের যে প্রভাব এই ফুটবলে সেটা জানি, এবং যেটা একটু আগে বলছিল স্কিল ডেভেলপমেন্ট, তো স্কিল বলতে ফুটবলার স্কিল নয়, এটা খুব ভালো জিনিস যে ফুটবলাররা খেলতে খেলতে কিছুটা সময়কে হারিয়ে যায়, আমরা জানি তার কোনো ইন্টার্ন নেই, কিন্তু ওইখান থেকে যদি ফিরে আসতে পারে, এবং তার জন্য আমি বলবো যদি ফুটবল জাংশন ফাউন্ডেশন যে উদ্যোগটা নিয়েছে তাদেরকে আবার ফিরিয়ে আনা। মূলত দেখো ফুটবল খেলা মানেই আমরা সমাজ থেকে যা পেয়েছি ফুটবল খেলি, এবার ফিরিয়ে দেওয়ার ফলে, এবং সঞ্জয় দা এখানে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন তার জন্য থ্যাংক ইউ। এবং মূলত আমাদের টার্গেট যেটা বলেছিল গ্রাম বাংলা থেকে যদি কিছু প্লেয়ার আনা যায়, তাদের তো ট্যালেন্টের তো অভাব নেই, কিন্তু তাদেরকে এখন মূল হচ্ছে স্কাউট করা, নার্চার করা, যেটাই প্রবলেম। এখন কলকাতা থেকে অনেক প্লেয়ার খেলছে, কিন্তু যদি আমি কোয়েশ্চেন করি যে এই আইএসএল টিমে মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান কটা প্লেয়ার তাদেরকে রিক্রুট করছে মানে আইএসএল খেলছে, তোমরা তো আঙুল গুনতে বসে যাবে। এবং আমি যদি জিজ্ঞেস করি তোমাদেরকে তাদের ইউথ থেকে কটা প্লেয়ার আইএসএল লাস্ট 10 বছর ফার্স্ট টিমে খেলেছে, তোমরা একটু ইজিলি বলে দেবে, কারণ তোমরা জানো তো একটা কি দুটো, খুব একটা প্লেয়ার চান্স পায় না, তাদেরকে সুযোগ দেয় না, যদি তাদের সাহস করে সুযোগ দিয়েছে। এইটাই আমি বলতে চাই যে ট্যালেন্ট আছে, আগে যেগুলো স্কাউট করা হতো সেখানে কিছুটা কমেছে, এবং সেই জায়গাটাই আমরা জোর দেবো যে যাদের ফুটবলার উঠে আসে, যাদের মেনলি যারা গ্রাম বাংলায় আছে তারা এইখানে এসে যে ফুটবল খেলবে, তাদের সেই অভিনব প্র্যাকটিস হলো সেগুলো অনেক পিছিয়ে পড়েছে, তাদের কাছে যদি আমরা কোনোভাবে সেই প্র্যাকটিস মূলত সেই সাপোর্টটা দিতে পারি, সেটাই হবে সব থেকে বড় পাওনা। বৃহস্পতিবার ছিল অন্য ডিভিশনের একাধিক ম্যাচ, চলুন দেখে নিই সেই ম্যাচগুলির ফলাফল। প্রথম ডিভিশনের খেলায় উলুবেড়িয়া স্টেডিয়ামে মোহামেডান এসিকে 3-1 গোলে হারিয়েছে বেঙ্গল ফুটবল একাডেমি। বিজয়ী দলের হয়ে তানবীর দে 2টি ও সোমনাথ হেমব্রম গোল করেন। মোহামেডানের গোলটি করেন সুরজ পাসওয়ান। টাউন মাঠে বাজদ্রোণী ইয়ং বেঙ্গল 0-2 গোলে হারল কোল ইন্ডিয়ার কাছে। কোল ইন্ডিয়ার গোলগুলো করেন প্রিয়াংশু সোম ও সায়ন সাউ। কোন্নগরের শ্রীভূমি এফসি কুণাল ঘোষের গোলে 1-0 ব্যবধানে হারিয়েছে চাঁদনি এসিকে। কল্যাণী স্টেডিয়াম B3 মাঠে ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাস্টকে 1-3 গোলে হারিয়েছে বিএনআর। বিজয়ী দলের হয়ে গোল করেন সুরজিৎ হাঁসদা 2টি ও দিলীপ মণ্ডল। বিজিত দলের গোল করেন সাফিকুল ইসলাম। মাকড়দা মাঠে সেলকে 0-1 গোলে হারালো অল এয়ারলাইন্স আরসি। এয়ারলাইন্সের গোলটি করেন বিপ্লব সোরেন। দ্বিতীয় ডিভিশনের খেলায় তালতলা মাঠে বিধাননগর এমএসএ মিলন মান্ডির গোলে হারিয়েছে সাদার্ন এসিকে। ওয়াইএমসিএ মাঠে মুসলিম ইনস্টিটিউট 1-2 গোলে হারল মৌরি এসির কাছে। মৌরির গোল দুটি করেন বেঞ্জামিন হকিব ও সমরেশ বর্মন। মুসলিমের গোলটি করেন সৌরভ নাগ। বিজি প্রেস মাঠে জানবাজার এসি 3-0 গোলে তালতলা ইনস্টিটিউটকে হারালো। জানবাজারের হয়ে গোল করেন অরিজিৎ বিশ্বাস, ঈশানী কালসা ও সাইমান মুর্মু। হাইকোর্ট মাঠে সোনারপুর ওয়াইএমএসএ ও রামকৃষ্ণ এসির খেলা 0-0 শেষ হয়। রোজের মতো আবার সময় হয়ে গেছে এখন ফুটবল কুইজ মগজাস্ত্রের। আজকের প্রশ্নে যাওয়ার আগে একবার দেখে নেব গতকালের প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি। গতকালের প্রশ্নের সঠিক উত্তর হলো ডুরান্ড কাপ প্রতিযোগিতা স্যার হেনরি মর্টিমের ডুরান্ডের নামে চালু হয়। এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছেন ফেসবুক পেজে পঞ্চানন দত্ত, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবার চলে আসি আজকের প্রশ্নে। আজ দৈনিক ড্রিবেলের 100তম পর্ব, তাই আজ 100 নিয়েই প্রশ্ন। আমাদের আজকের প্রশ্ন, আইএফ এর 100বর্ষ পূর্তির সময় সচিব কে ছিলেন? যারা আইএফ এ সম্পর্কে কিছু খোঁজ খবর রাখেন তারা নিশ্চয়ই উত্তরটা জানবেন, আর উত্তরটা জানা থাকলে দেরি করবেন না, লিখে ফেলুন কমেন্টের মাধ্যমে। আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে অনেক অনেক শেয়ার করে দিন, আমাদের ফেসবুক পেজটিকে ফলো করে দিন। বাংলা ফুটবলের এরকম আরো খবর জানার জন্য আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে দিন। আজকে তাহলে এখানেই বিদায় নিচ্ছি, আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে একটা নতুন পর্ব নিয়ে আগামীকাল। শুভরাত্রি।